تھی کہ کچھ باتیں شادی کے تعلق سے بھی میں عرض کروں۔ آج میں آپ کے سامنے 2-3 باتیں شادی کی طرف سے پیش کروں گا۔ کہنے سننے میں جو غلطی ہو اللہ سے معافی کا طلبگار ہوں، جو آپ کے دل کو برا لگے آپ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، سب سے پہلی چیز شادی کے اندر کہ شادی کی حقیقت کیا ہے۔ 3 چیزیں ہیں: شادی کی حقیقت، شادی کا مقصد اور شادی کے احکام۔ تو سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ بھئی شادی ہے کیا؟ یہ لفظ شادی، یہ لفظ شاد سے بنا ہے۔ اس کے معنی خوشی کے ہیں، اس کے معنی خوشی کے ہیں، مسرت خوشی کے معنی میں ہیں۔ اسی کو عربی اور اردو میں نکاح کہا جاتا ہے اور ہندی میں ویواہ کہا جاتا ہے۔ نکاح کا اصل معنی اگر ہم دیکھیں تو نکاح کے معنی ہوتا ہے گانٹھ، جوڑ، بندھن کے۔ نکاح کے معنی ہوتا ہے گانٹھ، جوڑ اور بندھن کے۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ وہ لڑکی اور لڑکا ایک دوسرے سے بالکل بیگانہ ہوتا ہے۔ اس کا دل اس سے بیگانہ، اس کا دل اس سے بیگانہ، لیکن نکاح کے ذریعے دونوں کے اندر ایک گانٹھ بن جاتا ہے، ایک گرہ لگ جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر لڑکے کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ انجان لڑکی جس کا اس سے کوئی تعلق، ناتا، رشتہ کچھ بھی نہیں تھا، لیکن چونکہ ان کے ساتھ ان کا نکاح ہوا، اب وہ لڑکی اپنے شوہر کے درد کو اپنے دل کے اندر محسوس کرتی ہے۔ اسی طرح اگر بیوی کو کوئی تکلیف پہنچے تو وہ لڑکا جس کا اس لڑکی سے کوئی ناتا، کوئی رشتہ نہیں تھا، لیکن اب بیوی کی تکلیف میں برابر کا حصہ دار اور برابر کا شریک اور برابر ان کے اوپر مال، روپیہ، علاج و معالجہ سب کرانے کے لیے ایک پیر پر کھڑا یہ لڑکا تیار رہتا ہے۔ وجہ صرف ایک ہے کہ ان دونوں کا نکاح ہوا، ایک گانٹھ باندھ دیا گیا۔ ایک رسی کو جس طرح باندھنے سے دونوں رسی دونوں سے بندھ جاتا ہے، اسی طرح لفظ نکاح کے ذریعے یہ دونوں بندھ جاتے ہیں۔ لیکن بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی۔ لفظ نکاح، یہ شادی اتنی متبرک اور مبارک چیز ہے کہ صرف لڑکا اور لڑکی ہی کے اندر تعلق پیدا نہیں ہوتا۔ آپ نے گاؤں، سماج، محلے کے اندر دیکھا ہوگا کہ جب کسی لڑکی کا طلاق ہو جائے تو صرف لڑکا اور لڑکی جدا نہیں ہوتے، بلکہ خاندان کے خاندان میں تفریق پڑ جاتی ہے، دونوں بٹوارے ہو جاتے ہیں۔ لڑائی جھگڑا صرف لڑکا اور لڑکی تک محدود نہیں رہتا، بلکہ دونوں گھر کے خاندان افراد مل کر کے اس بات کی جنگ لڑتے ہیں کہ ہماری بیٹی کو طلاق ہوا ہے، یہ کس بات کی پر ہے۔ اس کی تحقیق کرنے کے لیے دونوں خاندان آپس میں جھنڈا لیے کھڑے رہتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح جس طرح لفظ طلاق سے صرف لڑکا اور لڑکی جدا نہیں ہوتے، بلکہ خاندان در خاندان کے اندر تفریق ہو جاتی ہے، دونوں دو خاندان میں بٹ جاتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح لفظ نکاح کے ذریعے جب ایک لڑکی کا نکاح ایک لڑکے سے کیا جاتا ہے تو صرف ایک لڑکی اور لڑکے کا بندھن نہیں باندھا جاتا، بلکہ پھر دونوں طرف سے خاندان در خاندان کا دلی تعلق، دلی محبت، دلی جوڑ بڑھ جاتا ہے۔ ایک دوسرے کے دونوں ہمگسار اور غمخوار بن جاتے ہیں۔ اس کے غم میں وہ ساتھ دیتا ہے، اس کے غم میں یہ ساتھ دیتا ہے۔ کیوں کہ لب نکاح کی حقیقت جو تھی، خوشی کا معنی جو تھا، محبت، مودت اور جوڑ کا جو معنی جو تھا کہ نکاح اتنی متبرک چیز تھی جو صرف 2 دلوں کو نہیں ملایا بلکہ دونوں خاندان کے دلوں کو ملا دیتا ہے اور جوڑ دیتا ہے۔ یہ تو نکاح کی حقیقت تھی۔ اب بات آئی نکاح کا مقصد کیا ہے، نکاح کیوں کرتے ہیں، نکاح کیوں کرتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ نکاح کا مقصد محض ایک ہے، وہ
سکون حاصل کرنا، وہ ہے دلی سکون حاصل کرنا۔ آپ نے سنا ہوگا آدم کی پیدائش کا واقعہ علیہ السلام، آپ جانتے ہوں گے آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے صحت بھی دی، دولت بھی تھی، صحت وہ کوئی بیماری نہیں تھی، دولت اتنی جنت جیسی بے شمار نعمتیں ان کے سامنے پڑی تھی، پھر بھی حضرت آدم علیہ نبی جنا جنت میں گھوما کرتے تھے۔ اللہ نے ان کی دلی سکون کے لیے بی بی حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ تو یہ دنیا کا ایک نظام اللہ نے چلایا کہ کوئی بھی مرد ہو، کوئی بھی انسان ہو، صحت، دولت اور عورت کے بغیر دلی سکون حاصل نہیں کر سکتے۔ آپ چلے جائیں کسی بادشاہ کی بادشاہت کے اندر، کسی 5 اسٹار ہوٹلوں کے اندر، آپ چلے جائیں کسی رشتہ داروں کے اندر یا کسی ہاسپٹل کے اندر، کہیں آپ کے لیے چاہے کتنا ہی عمدہ نظام کیوں نہ ہو، لیکن آپ کا دل اٹکا ہوا ہوگا کہ مجھے گھر جانا ہے، کیوں گھر کے اندر اللہ نے ایک سکون رکھا ہے جس کو عورت کہا گیا، ماں کا سکون، بیوی کا سکون، بہن کا سکون، یہ سکون، یہ دولت، یہ دلی سکون اللہ نے کہیں نہیں رکھا جو گھر کے اندر گھر کی عورتوں کے درمیان اللہ نے رکھا ہے۔ اور اس کے اندر بھی سب سے زیادہ جو دلی سکون جو انسان گھبراتا ہے وہ کہ میرے گھر کے اندر بیوی بچے ہیں، ان کے پاس جاؤں گا دل سکون پائے گا۔ بادشاہ کے محل کے اندر ہو لیکن دل سکون نہیں پا رہا ہے، کسی 5 اسٹار ہوٹل کے اندر ہو لیکن دل سکون نہیں پا رہا ہے، کیوں؟ وجہ صرف ایک ہے کہ نکاح کا اصل مقصد ہی یہی تھا کہ دلی سکون انسان کو حاصل ہو۔ اور وہ دلی سکون کیسے حاصل ہوگا؟ وہ دلی سکون نیک بیوی کے ذریعے نیک بیوی کے ذریعے انسان دلی سکون کو حاصل کرتا ہے۔ تو نکاح کا مقصد دلی سکون کو حاصل کرنا۔ تو سب سے پہلا نکاح کی حقیقت، دوسرا نکاح کا مقصد، اب تیسرا ہے نکاح کے احکام۔ لیکن نکاح کے احکام کا تعلق کڑی جو سرا جو جڑے گا یہ نکاح کے مقصد سے جڑے گا کہ ہر نکاح کے اندر دلی سکون انسان پائے گا یا نہیں پائے گا۔ تو آتا ہے کتابوں کے اندر کہ نہیں جو نکاح شریعت کے مطابق ہوئی ہوگی، جس نکاح کے اندر زہر نہیں گھولا گیا ہوگا، وہ نکاح انسان کے لیے باعث رحمت، باعث برکت، باعث سعادت اور دلی سکون کا ذریعہ بنے گا۔ جو نکاح کے اندر خرافات، فساد اور ادھر ادھر کی رسوم اور بدعات کو شامل کر دیا گیا ہوگا، وہ نکاح نہ باعث ذریعہ، باعث برکت بن سکتی ہے، وہ نکاح نہ باعث رحمت بن سکتا ہے، وہ نکاح نہ دلی سکون کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب سے بہتر نکاح وہ ہے جو سب سے زیادہ سادگی کے ساتھ ہو، سب سے زیادہ سادگی کے ساتھ ہو۔ اس لیے اللہ کے رسول نے کہا عالموا ھذا النکاح وجعلوہ فی المساجد۔ اگر اللہ کے رسول صرف اس بات پر رک جاتے عالموا ھذا النکاح، نکاح کا اعلان کرو، آج ہم اور آپ تعویل کرتے کہ اللہ کے رسول نے خود کہا نکاح کا اعلان کرو، تو لاؤ ڈھول، لاؤ تاشا، لاؤ باجا، لاؤ گانے ناچانے، لاؤ براتی کا جتھا اور لے چلو، لڑکی والے کے سر پر بوجھ بن کر بیٹھ جاؤ اور وہاں کھاؤ پیو، عیش اڑاؤ، کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا نکاح کا اعلان کرو۔ لیکن اللہ کے رسول صرف عالموا ھذا النکاح پر روکے نہیں، فوراً اللہ کے رسول نے کہا وجعلوہ فی المساجد، نکاح کا اعلان کرو اور نکاح مسجد کے اندر کرو، نکاح کا اعلان کرو اور نکاح مسجد کے اندر کرو۔ آپ جانتے ہیں یہ بارات کا جو سسٹم ہے، یہ جو ذریعہ طریقہ ہے، یہ کیوں رائج ہوا؟ ان کو شروع کس نے کیا؟ میرے محترم بزرگوں، دوستو، یہ بارات کا جو سسٹم ہے یہ غیر قوم نے ایجاد کی تھی۔ اور کیوں کی تھی؟ ان کا بھی مقصد کھانے پینے کا نہیں تھا، ان کا بھی مقصد ناچ گانا ڈرانے کا نہیں تھا، ان کا بھی مقصد جو بارات کو ایجاد اور شروع کرنے کا تھا وہ محض ایک تھا کہ غیر قوم کبھی بھی آپس میں رشتہ داری کے لیے یہ تیار نہیں ہوتے تھے۔ ان کا رشتہ دور دراز کہیں پر ہوتا تھا اور سنسان علاقے سے ان کو جانا پڑتا تھا لڑکے والے کو لڑکی لانے کے لیے، اور راستے کے اندر لٹیرا ملتا تھا، ڈاکو ملتا تھا، اور وہ مل کر کے لوٹ لیتا تھا، لڑکی کے ساتھ
बदसलूकी करता था, जिसकी वजह से गैर कौम ने 50-60 लोगों को तैयार करके साथ में लेकर के जाया करते थे, ताकि ये जाने से, रास्ते के लुटेरे से, रास्ते के डाकुओं से हमारी हिफाजत हो सके। इसलिए उन लोगों ने बारात का सिस्टम और तरीका ये जारी किया था। लेकिन अल्लाह माफ करे, अल्लाह हमें माफ करे, आज हम वो तो लुटेरे और डाकुओं से अपने आप को बचाने के लिए वो बारात लेकर के जाते थे। लेकिन आज हम मुसलमान कौम जो बारात लेकर के जाते हैं, एक गरीब बाप की बेटी, एक गरीब बेटी के बाप के घर को लूटने के लिए, उनके घर पर डाका जनी देने के लिए हम बारात लेकर पहुंच जाते हैं। कितनी गलत बात है कि बारात का तो सिस्टम शुरू हुआ था डाकुओं से हिफाजत के लिए, लेकिन अब बारात जाकर बेटी वालों का घर लूटते हैं। अब दिल में ख्याल होगा कि हम इज्जतदार लोग हैं भाई, हम कहाँ जाकर घर लूटते हैं, कैसी बातें करते हो। अरे इज्जत जाए तेल लेने, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर इज्जतदार कोई होता, किसी गरीब बाप के बेटी को दिल को देखता, उनके रातों की सिस्ती और आंखों के आंसू को देखता कि ये 200-250 बारात का इंतजाम कैसे करता है, ये जो हाथ फैलाए खड़े, जो ये अपने माथे पर लिख ले, ये जहेज का पुजारी ये इस बात को नोट करे कि वो लिखे अपने माथे पर कि मैं भी भिखारी हूँ, मेरा बाप भी भिखारी है, मेरा खानदान दर खानदान ये भिखारियों से ताल्लुक रखता है। मैं इंटरनेशनल एक भिखारी हूँ, जो कि भिखारी रोड पर बैठकर कटोरा लेकर मांगता है, वो तो आम भिखारी है, लेकिन मैं इंटरनेशनल भिखारी हूँ, मैं इस जमाने का भिखारी हूँ जो मैं कटोरा लेकर नहीं मांगता, मैं अंदर मांगता हूँ कि 4 लाख 2 लाख ये तो देना ही पड़ेगा, ये एक आम दस्तूर है, ये कैसी भिखारीपन है। अगर मांगना है मुंह खोल कर रोटों पर मांगो, मुंह खोल कर, क्या किसी गरीब बेटी के बाप से मांग करके उनके जेब को, उनके दिल को तोड़ते हो। वो बाप बेचारा बूढ़ा एक एक पैसा जमा करके, लोन उठा करके वो तुम्हें पहले तो जहेज देता है, फिर उसके बाद एक लुटेरे का काफिला बनकर, बाप ने कहा था कि भाई 40 आदमी आ जाना, लेकिन पहुंच जाते हैं 60 आदमी की घर ही तो लूटना है, घर लूटने के लिए 40 में कहाँ होगा, मैं तो 60 लेकर के जाऊं। जब दावत 40 की थी 50 क्यों पहुंचा? हदीस के अंदर है, अल्लाह के रसूल ने कहा बगैर बुलाए हुए किसी के दरवाजे पर दस्तक देकर खाना खाना गोया कि चोर बनकर गया था और डाकू बनकर रहता। जब दावत 40 की थी 60 पहुंचता है, क्यों? अरे हम बड़े लोग हैं, हम चौधरी हैं, 40 में कहाँ लूटेगा, खानदान तो बहुत बड़ा है। अरे खानदान की ऐसी की तैसी, खानदान बड़ा है, घर पे खिला, औकात तेरी है, घर के अंदर चला भी 2 दिन 3 दिन 4 दिन नहीं बल्कि 10 दिन खिला और पूरे खानदान को खिला, शौक से खिला। किसी गरीब बेटी के बाप का वो लोन उठाया हुआ पैसा, वो सूद वाला पैसा और वो पसीना बहाकर एक एक रुपए जमा करके रखा था, और तुम जा करके उसको चाट करके खा जाते हो और बड़े गर्व से कहते हो 40 ही बुलाया था, लेकिन खानदान बड़ी थी, इस वजह से अब 60 पहुंची। और सबसे बड़ी बुराई बताऊं, खैर कोई बुरा मत मानिएगा, मेरा काम सिर्फ एक बात को बताना होता है। सबसे बड़ी बुराई हमारे समाज और सिस्टम का क्या है कि वहां जा करके बेटी वालों से मुंह फुला करके, हाँ सिर्फ भैंसे जब्बा करके, खस्सी नहीं। अबे भिखारी कहीं का खस्सी खाने की घर में तेरी औकात नहीं थी, परहेजी बन गया बाराती में आकर, परहेजी बन गया। जो परहेजी है वो बाराती ना जाए, जो बाराती जाए वो परहेजी ना बने। जो परहेजी हो वो बाराती ना जाए, जो बाराती जाए वो परहेजी ना बने। बेटी का बाप जो खिलाया खुशी से खाए, वापस आए, ये दिल गुर्दे की बात होगी। वहां जाकर ये कहना कि खस्सी नहीं बनाया, औकात तेरी थी, जेब से निकालता पैसा, वो खस्सी पहले भेज देता कि बेटी के बाप का बहुत खर्चा हो गया, लाओ थोड़ा मैं भी मदद कर दूं। लेकिन नहीं, 2 लाख जहेज तो ले लेंगे, इंटरनेशनल भिखारी तो बन जाएंगे, लेकिन ये नहीं होगा कि 2 लाख 20,000 वापस कर दूं कि द्वार खर्चा रख लीजिएगा। नहीं,
इसीलिए मैंने कहा कि जो भिखारी, जो फकीर ये रोड पर बैठ करके मांगते हैं, ये बेचारे तो सरेआम मांगते हैं, लेकिन हम जैसे कुछ भिखारी ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि ये नया जमाना, ये नया मॉडल जमाना है, मैं इंटरनेशनल भिखारी हूँ। बस मेरा एक मशवरा है, आपको नहीं, अपने आप को, अगर मेरे दिल की तमन्ना है कि मैं भी जहेज लूंगा, मैं भी पैसे लूंगा, तो मैं अपने आप से कह रहा हूँ, आपसे नहीं कह रहा हूँ। जब इंटरनेशनल भिखारी मैं बन चुका हूँ तो मैं माथा पर भी लिखूं कि मैं भी भिखारी, मेरा बाप भी भिखारी, मेरा दादा परदादा भी भिखारी, खानदान दर खानदान भिखारी, दो मुझे जितना देना है, फिर इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह बारात को तुम जाओगे, लेकिन वहां पर तुम्हें 1 रुपए 2 रुपए से मदद कर कर बेटी वाले बाप का भी मदद हो, बेटी के बाप का भी मदद हो जाएगा, और तुम्हें भीख में भी बहुत सारा कुछ मिल जाएगा, चाहे इज्जत मिले, रसवाई मिले, जिल्लत मिले, जो भी मिले, पैसा मिले, लात मिले, जूता मिले, लेकिन मिल जाएगा। जहेज तो ले लेते हैं, लेकिन जहेज लेने के बाद कहीं तस्करा नहीं कीजिएगा कि मैं कुछ लिया हूं। बहुत सारी शादी है, निकाह पढ़ाने जाता हूँ, कुछ इल्म हो ही जाता है ना, कुछ ना लिया, कुछ लिया ही नहीं। अंदर से पता करो 2 लाख से पहले मालूम न करता, अंदर से 2 लाख से पहले कुछ नहीं, कुछ नहीं लिया हूँ, बड़ा शरीफ आदमी, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, जय अस्तगफिरुल्लाह, तौबा तौबा। और अंदर से बेटी के दिए, हमरा थोड़े दी बेटी, अंदर से जब गाड़ी आएगी तो मैं क्या जानता हूँ, बेटा जानता है, बेटा जानता, बेटा ले रहा है, मैं नहीं, मैं तौबा तौबा, अस्तगफिरुल्लाह। जहेज वाला मसला बड़ा बेटा, लेकिन बेटा ले रहा, मेरा कोई हाथ नहीं है, ऐसा बात है भाई, सारी चीज में तेरा ही हाथ था, और लेने की बारी आई, भिखारी बनने की बारी आई, भिखारी बन भी गया, जब देखा कि अब दुनिया में कुछ रुसवाई का चेहरा देखना पड़ेगा तो कहता तौबा तौबा तौबा, जहेज नहीं, हम तो बिल्कुल खिलाफ हैं, हम बिल्कुल खिलाफ है इसके। मेरा मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अगर कोई घर ऐसा हो कि चलो हकीकतन बाप उसके खिलाफ हो लेकिन बेटा लेता हो, मैं ये नहीं कहूँगा कि फिर बाप गुनहगार होगा, हाँ, लेकिन बाप को जहाँ तक अपनी ताकत, अपने वलदियत का हक है, उसकी जोर लगा करके कि नहीं ये चीज़ जायज़ नहीं है तो मैं घर में नहीं करने दूँगा। अरे खैर छोड़ो, जहाँ तक मुझे पता है कोई बेटा ऐसा होगा ही नहीं, ना कोई बाप लेता है तो बाप बेटा मिलकर लेता है, नहीं लेता है तो लेता ही नहीं। अल्लाह हमें भी बचने की और इस गंदे माहौल से और भिखारी बनने से हमें भी बचने की तौफीक अता फरमाए, और पूरे समाज को अल्लाह तबारक व तआला बचने की तौफीक अता फरमाए। सब दुआ करें उन बेटियों के लिए जो जहेज की वजह से आज भी घर बैठी सिसक करके 40 साल 30 साल की उम्र हो गई, बिस्तर पर सिसक करके रो रही है। वो भिखारियों, शर्म करो, अल्लाह के यहाँ तुम्हारा सवाल होगा कि तुम जहेज का रसूल न बनाते, रिवाज न बनाते, ये बेटियां आज शादीशुदा होती, ये किसी गैर के साथ न भागती, ये फांसी न लगाती, ये कहीं भी गलत कदम न उठाती, लेकिन उठाने का और इनके जिना के आम करने का जो सबब बना, जो जरिया बना, वो तुम बने। अल्लाह के सामने क्या मुंह दिखाओगे? अरे निकाह आसान करो, जिना मुश्किल होगा, जिना को जितना आसान और निकाह को जितना मुश्किल करोगे जिना इतना आसान होगा। आज निकाह आसान है, जिना आसान है, वजह से एक है, हम सब अपनी गिरिबान का बटन खोले, अंदर झांक करके देखें तो पता चलेगा कि हमने निकाह को मुश्किल किया, जिना आम। एक कुत्ता और कुतिया भी जिना करते हुए शर्माता है, वो भी पर्दा ढूंढता है, लेकिन आज एक लड़का और लड़की जिना करते हुए नहीं शर्माता, क्योंकि जिना को हमने आम किया। जिना को आम करने का ठीका और खूंटा जो गाड़ा वो हमने गाड़ा है, वो बच्चे और बच्चे हमें गाड़े। उनका दो ही जरिया निकाह आम होने का है, जिना को आम होने का। एक तो हमने निकाह को मुश्किल बनाया, दूसरा कि हमने औलाद की उम्र हो गई, उनका निकाह न करवाया, इसलिए वो गलत रास्ते की तरफ चल पड़ा और जिना को एकदम आम बना दिया। खैर, अल्लाह ने अगर हयात रखी तो मुलाकात भी रखी होगी, इंशाअल्लाह फिर मौका मिला आगे बात करूंगा। अगर इस बीच में किसी को कुछ बुरा लग गया हो तो हाथ जोड़कर माफी चाहता हूँ। मेरा काम किसी के दिल को बुरा कहना नहीं, मैं किसी की जात को निशाना नहीं बनाता, मैं अपने आप से बात करता हूँ। इससे पहले भी कह चुका हूँ कि इस मिंबर पर बैठ कर कहने वाला उस बात को अमल करने का सबसे ज्यादा मुस्तहिक है, तो मैं अपने लिए बात करता हूँ, आपके लिए बात नहीं करता।
میرا گھر کوئی دودھ کا دھویا نہیں، نہ میں دودھ کا دھویا ہوں، کیونکہ ابھی میرا بھی وقت آنا باقی ہے۔ اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔